ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್.
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् योऽन्त्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहन्तस्तदितराणि प्रणायने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकुसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया ज्योतिः सर्वं यदेव देवेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वक्लाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिवरं प्रणमामि युतं सरश्च महदात्मयभक्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेन्द्रपरकाले पुण्यमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमने पुनतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यथा श्रीभाष्येन यदन्वयास्सुविदितः श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रां व्यधातु पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। मातं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधराणि योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिवान् तिरुवरुण्मानुषेणमुदलीशदगोपन्नाथमणि श्रीरुय्यक्कुण्डामणक्रान्नम्बि चन्द्रामालबन्धारुमालाधरपुरहैतिरातन्बामुतिराश गोविन्दर्पुरेशर् பெரியபட்டர் வேதாந்தமணிவர் திருக்கண்ணத்தங்குடையாய் தம்பிள்ளை இவரிடளித்தற்புயைந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் உலாளத்தம் திருவடியுண்ணிய தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்ததும் பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவான்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் கவிதவேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் ஜன்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியின் எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகும் பொறுப்பேனும் இனத்தாரை எல்லா இறைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறிப்பிடே நெஞ்ச சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து தேய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஷமதி வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்கொழின் நேரேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற ஓம் திகழும் சூலமேலரங்கள் வன்போல் ஆனந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தாம் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவிர நிலையும் மெய்யாமுயல் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொத்தியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 90 ಮೂರರ
ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ತಿರುವಾಳ್ಮொழி, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಸರ ಆಗಿದೆ. 3 ಒಂದಾಯ್ತು. 2 ಪಾಠ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರವೇಶ. பரிபூர்ண கைங்கரியத்தை பெற வேணும் என்று மனோரதியா நின்னீர். அது பின்னை இச்சரீர சம்பந்தமற்று அச்சிராதி மார்க்கத்தாலே ஒரு தேச விசேஷத்திலே போனார் பெருமதொன்னிரே என்ன அங்குள்ளார் எல்லாரும் வந்து கடிமை செய்கிறது இந்நிலத்திலே ஆகையால இங்கே பெற குறை இல்லை என்கிறார். ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಾದರೂ ಈ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇಶ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಷ್ಟೇ ಈ ಶರೀರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಬಿದ್ಮೇಲ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಈ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಪರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇತಿ ನಮೇ ಅಭಿಲಾಷ. ವೈಕುಂಠ ವಾಸದಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಭಿಲಾಷ ಇಲ್ಲ. பாசுர எந்த தந்தை 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 தந்தைக்கும் முந்தை வானவர் வானவர் போனோடும் சிந்து போ மகிழும் திருவேங்கடத்து அந்தமில் புகழ் காரில் அண்ணலே. எந்த தந்தை 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 தந்தைக்கும் ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮನಾದವನು ಮುಂದೆ. ವಾನವರ್ ನಿತ್ಯಸುರಿಗಳು, ವಾನವರ್ ಕೋನ್ ಒಡಂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಶಿಂದು ಪೂಹಿಡಂ, ಚೆಲ್ಲಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಇರುವ ತಿರುವೇಂಗಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಪುಹಳ್, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ನಿರವಧಿತವಾದ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವುಳ್ಳವನು, ಕಾರೇಳಿಲ್ ಶ್ಯಾಮಳವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅಣ್ಣಲ್, ಆ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯು ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಡ್ ಎಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ ತಮ್ಮಡಿಯಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ தமக்கடியார் அடியார் தம்மடியார் அடியோங்கள் என்கிறபடியே ஸ்வஸ்வரூபத்தை நிரூபித்த புக்கால் அத்தலையே பிடித்து இவ்வளவும் வர நிரூபிக்குமா போலையாயிற்று. பரஸ்வரூபத்தை நிரூபித்த புக்காலும் இத்தலையே பிடித்து அவ்வளவும் செல்ல நிரூபிக்கும் படி. ஈஸ்வராணாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்ன கடவதிரே. வானவர் இத்தியாதி. வானவர் உண்டு, நித்திய சூரிகள். வானவர் கோன் உண்டு, ஸ்ரீ சேனாபதி ஆழ்வான். ದೇವ ಸೇನಾಪತಿ, ಸೇನೇಶ, ಸೇನೆ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೇವಸೇನೆಗೆ ಅವನು ಸರಿ, ಯಾರು? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ ಸೇನಾಪತಿ ಅಂತ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೇ ನಾಯಕ. ವಾನವರಂದ್ರೆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿರೋರು. ಯಾರು? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರೆ ಅವರಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು. ಯಸ್ಯ ಧಿರದ ವಕ್ರಾದ್ಯಾಹ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಹ ಹರಶತಂ. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಸೇನಾಪತಿ ಆಳ್ವಾನ್. ಅವನೋಡೆ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕೃತமான ಪುಷ್ಪங்களை ಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಕೃತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಪುಷ್ಪಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬೇರೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪುಷ್ಪ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಏನು ಆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ ಈ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳಿ ಸಂಜೆ ಬಾಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೀವನ. ಅವು ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳು.
ಅವು ಬಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ அப்ராகிருதமான புஷ்பங்களை கொண்டு தங்களுக்கும் அவ்வருகானவன் கானமும் வானரமும் ஆன இவற்றுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டு நிற்கிற சௌசீல குணத்தை அனுசந்தித்து சித்திலராய் பின்னை கிரமத்திலே பரிமாற மாட்டாதே அடைவு கெட்டு சிந்தா நிற்பர்கள் ஆயிற்று. இங்குள்ளார் அங்கே போய் மேன்மையை கண்டு அனன்யார்கராமா போலே ஆயிற்று. அங்குள்ளார் இங்கு வந்து அந்நீர்மை கண்டு ஈடுபடும்படி மேன்மை அனுபவிக்கையாவது அந்நிலத்திலே. நீர்மை அனுபவிக்கையாவது இந்நிலத்திலேயே சிந்து பூமகிழும் கொம்பில் நின்ற போதையில் காட்டிலும் நிலத்திலே விழுந்து போது செவ்விப்பெற்று விகசிதமாக நிற்குமாயிற்று நில சுபாவத்தாலே. அந்தமில் புகழ் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் புகழுக்கு அந்தம் உண்டு போலே அப்ராகிருதமான விக்கிரகத்தோட அவ்வடிவை அனுபவிக்க பாங்கான கரணங்களை உடையராய் கொண்டு கிட்டினார்க்கு அனுபவ யோக்கியனாயிருக்கையாலே புகழ் சாவதியாயிருக்கும் அங்கு. இங்கு ஆழியும் கோளரியும் பொன்மணியும் முத்தமும் பூமரமும் ஆனவற்றுக்கு தன்னை கொடுத்து கொண்டு நிற்கையாலே புகழ்க்கு அந்தமில்லை இரே. ஆகா சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகோசௌ என்கிறபடி காரில் சியாமளமான வடிவழகு நிர்குணனானாலும் விட ஒண்ணாததாயிற்று. வடிவழகிருப்பது அண்ணல் வடிவழகு இல்லையானாலும் விட ஒண்ணாதபடியாயிற்று. பிராப்தி இருப்பது தந்தைக்கும் வானவர்கோனுடும் சிந்து பூ மகிழும் திருவேங்கடத்து அந்தமில் புகழ் காரலில் அண்ணல் எந்தை தந்தைக்கும் முந்தை ஆன பின்பு அங்கே ஒழுவிழா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்கிறார். எந்தை இத்தியாதி அடியார் தம்மடியார் ಅಡಿಯೋಂಗಳ್ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬರುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸುವಂತೆ ಪರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟರು ಈ ಚೇತನನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ರೀತಿಯೂ ಆಯ್ತು. ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಇದ್ದಂತೆ. ತಮ್ ಈಶ್ವರನಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾನವರು ಇತ್ಯಾದಿ. ವಾನವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು. ವಾನವರ್ ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸೇನಾಪತಿ ಆಳ್ವಾರ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸೂತ್ರವತಿ ಸಮೇತ ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಾನಮುಂ ವಾನರಮುಂ ಆದ ಇವಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸೌಶಲ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಥಿಲರಾಗಿ ನಂತರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರದವರಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇರುವವರು. ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಅನನ್ಯಾರ್ಹರಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಸೌಶಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪರವಶರಾಗುವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. இறையவர் மணிநடும் தேருடமிவரோ இறையவர் 11 வீட எருமிவரோ மருவிய மயிலிನ ನರ್ಮುಹನಿವನೋ ಮರುದரும் ವಸುಕ್ಕುಗಳು ಇಂದಿರ ನಾಣೆயும் ತಾನು ಹೊಂದಿವನೋ ಎಂಬೆರುವನನ್ ಕೋಯಿಲಿನ ವಾಸಲ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವರು ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಇವರುಗಳು ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ
ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗಲು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ. ಅರಂಗತ್ತಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ಅರುಳಾಯೆ, ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ, ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ. ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಈ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಪರತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೌಶಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸೌಶಲ್ಯ ನಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂತಾನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ತಿರುಪತಿ. ಶಿಂದು ಪೂ ಹಿಡಂ, ಬಳ್ಳಿ ಇರುವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಕಸಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವವು ಆ ನೆಲದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಅಂದ ಮೀನ್ ಪುಹಳ್, ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಇರುವಂತಿದೆ. ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಯಂ ಕೋಳರಿಯಂ ಪೊನ್ಮಣಿಯಂ ಮುತ್ತಮಂ ಪೂಮರಮಂ ಆದವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಂತವೇ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಣವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋ ಸೌ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಸೌ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಕಾರೇ ಶ್ಯಾಮಳವಾದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿರ್ಗುಣನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತಿದೆ ಅವನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದವಳು, ಹೇಯ ಗುಣ ದೂರ ಆದವನು. ಅಣ್ಣಲ್ ಅವನ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಅಣ್ಣಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲವಾದರೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ. வானவர் கோனுடும் செந்து பூமகிழும் திருவேங்கடத்து அந்தமில் புகழ் காரளில் அண்ணல் ಎಂದೆ ತಂದೆ 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 ತಂದೈக்கும் ಒಂದೈ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀನಾಗಿಯೋ, ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿಯೋ, ಒಂದು ದುಂಬಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಸಾಕು. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಏನೇನು ಮಾವೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಪಡಿಯಾಯ್ ಕಿಡಂದು ಒಂದು ಪವಳವಾಯ್ ಕಾಣ್ಬೇನೆ. ನಾನೇ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮುಠ ಪವಳವಾಯ್, ಹವಳದಂತಹ ತುಟಿಗಳು ಭಗವಂತಂದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಅದಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ. ಪಡಿ ಕುಲಶೇಖರ ಪಡಿ ಒಂದು ಪವಳಾಯಿ ಕಾಣ್ಬೇನೆಂದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವ್ರು. ಇನ್ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ಇವರುಗಳ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಭಗವಂತ ನಿನ್ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ನೋತಾ ಇದೆಯೋ, ನಿನಗೆ ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲೋ ಜನರು. 1 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 2:15 ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಬೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಸದಾ 24x7
ಭಗವಂತ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನೋ ಆ ರಶ್ಶು, ಆ ನೂಕುನುಗ್ಲು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ, ಜರ್ಗಂಡಿ ಜರ್ಗಂಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 150-200 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರಷ್ಟು ಜನನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತೊಂದು ಕಾಯ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನುಗ್ಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಾಗಿದ್ರು, ಬರೀ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ್ದೋ ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೋಡಿದ್ದೇ ನೆನಪ ಹೆಸರೇ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾದ್ರಿ, ಯಾವ ಸೇವೆನೋ ಅದು, ಅರ್ಚನಾನಂತರ ಸೇವೆನೋ 300 ರೂಪಾಯಿದೋ 500 ರೂಪಾಯಿದೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದುಂಬಿ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಶ್ಡ್ ಔಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಏನೇನೋ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರ್ದೋ ಏನೇನೋ ಕೈ ಮುಗಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೀಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೋರೋಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಜರಗಂಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ನೀವೇನ್ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ, ಭಗವನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ ರಶ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇದ್ರು, ಬರೀ ಅವ್ರ ತಲೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಬರೀ ಜರ್ಗಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ತಳ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾನಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆನಲ್ಲಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಾಮನಾದ್ರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೆರಡೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ದಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ, ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿ, ದರ್ಶನ ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವನು ತೋರ್ತಾನೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ಕನವಿಲ್ ಕಂಡೆ, ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು, ತಿರುಕ್ಕಂಡೇನ್, ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಶ್ಶು ಇದು, ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಇದು ಇದಿರ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಗರುಡ ಕಂಬದ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು, ಆಚಿಪ ದರ್ಶನ ಪೊಲವ ಅಂತಂದ್ರು. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಆಗಿದೆ ದರ್ಶನ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಹೀಗೆ. ಈ ಶಿವಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಂದನಾರು ಮತ್ತಿನ್ನೊಬ್ಬ, ಅವರುಗಳು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ರಥಾರೋಹಣವಾದಾಗ ರಥದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂತ್ಯಜರು ಇವರು ಆದಾಗೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಅಂತಾರೋ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವೇ. ಅದಾಗ್ದೇನೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ರಂದನ ಅಲತ್ತುವನ್ ವರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಅರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇವುಗಳಿಗೆ. ಅದೇನೆ ಆ ಸೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಸೌಶಲ್ಯದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುವಂತಿದೆ. ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ವಿಗ್ರಹಧೋರಣೆ ಕೂಡಿದ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾದಂತಲ್ಲ ಶರೀರ. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರೋದು. ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಒಂದು ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಯುಂ ಕೋಳರಿಯುಂ ಪೊನ್ಮಣಿಯುಂ ಮುತ್ತಮಂ ಪೂಮರಮಂ ಆದವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಘನವುಗ ಮಹೋರ್ಣವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿಗೆ ಆಗರವಾದವನು. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮ ಗೋಸೌ ಕಾರೆಳಿಲ್ ಶ್ಯಾಮಳವಾದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿರ್ಗುಣನಾದರೂ ಅವನನ್ನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಯ ಪ್ರತಿಭಟ ಶ್ರೇಣಿ ಭೀಷಣ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು, ಅದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನಾಯ್ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾಯ್ ಇದ್ದವನು. ಅವನ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಣ್ಣಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. வானவர் கோனொடும் சிந்து பூமகிழும் திருவேங்கடத்து அந்தனில் புகழ் காரலில் அண்ணல் ಎಂದ ತಂದೆ ತಂದೆಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಾಮಾನುಜರ ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಸರಿ ಬೇಡ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಸಿ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇನಾ? ವೇದವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕತ್ತೆ ಎಂದಂಗೆ ದ್ರವಿಡ ವೇದವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಕತ್ತೆಗಳಾಗಬಾರದು. ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನಪೂರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಳ್ವಾರರ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದ್ರವಿಡ ವೇದವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಗಾರ್ಧವಗಳು ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಪಾಸುರ, மூன்றாம் பாட்டு. நாம் இங்கனே அடிமை செய்ய வேண்டும் என்று மனோரதிக்கும் இதுவே வேண்டுவது, அவன்தான் நமக்கு அனுபவ சமிருத்தியை தரமோ என்ன? நிரபேட்சரானவர்களுக்கு தன்னை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறவன் சாபேட்சரான நமக்கு தர சொல்ல வேணுமோ என்கிறார். ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಪಡುವುದು ಇಷ್ಟೇನೋ ಬೇಕಾದದ್ದು? ಅವನು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ರೆ, ನಿರಪೇಕ್ಷರಾದವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವನವನು. ಸೇರಾದ ಪಯನೆல்லாம் ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಕೋಯಿಲ್, ಸೇರದೇ ಇರುವವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತವರು ಸಾಪೇಕ್ಷರಾದವ್ರು ನಾವು, ಅಪೇಕ್ಷ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದ್ದವ್ರು ನಾವು, ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸೋಂತವನು, ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ವೋ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. அண்ணல் மாயன் அணிகொள் செந்தாமரை கண்ணன் செங்கனிவாய் கருமாணிக்கம் தன் திரைச்சுனை நீர் திருவேங்கடத்து எண்ணில் தொல்புகழ் வானவரீஷனே. ಅಣ್ಣಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುವವನು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಅಣ್ಣರೇ, ವಳ್ಳಲ್ ಪರಮ ಉದಾರಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಪದಗಳು. ಅಣ್ಣಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ಮಾಯನ್ ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣ ವಿಭೂತ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತನಾದವನು. ಆಣಿಗೊಳ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ. ಶಂತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್ ಕೆಂದಾವರೆಯಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಶಂಕನಿವಾಯ್ ಕೆಂಪಾದ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಿರುವ ಆದರವನ್ನುಳ್ಳವನು. ಕರುಮಾಣಿಕ್ಯಂ ನೀಲರತ್ನದಂತೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ತೆಳ್ನೀರಂ ನಿರ್ಮಲವಾದ ವರ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ. ಶುನೈ ನೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಜಲಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾದ. ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತೆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವನು. ಎಣ್ ಇಲ್ ತೊಲ್ಪುಹಳ್ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹದ್ದು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೋ ಆದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ಆದವನಾಗಿ. ವಾನವರ್ ಈಶನ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಡ್ ಅಣ್ಣಲ್ குறிஞ்சி நிலத்தில் தலைமகன் எண்ணுதல், சர்வஸ்வாமி எண்ணுதல். மாயன் சௌந்தர்ய சீலாதிகளால் ஆச்சரியபூதன். அவற்றில் ஒரு அம்மான் பொடி சொல்லிக் காணும் என்ன. அணிகொள் செந்தாமரை கண்ணன் இக்கண்ணளவு உடையவனுக்கு வேறொரு ஒப்பனை வேண்டா என்னும்படி இருப்பதாய் தனக்குத்தானே ஆபரணமான் விகாசம் செவ்வி குளிர்த்தி நாற்றங்களினாலே தாமரையை ஒரு வகைக்கு ஒப்பாம்படி சொல்லலாயிருக்கிற கண்ணழகை உடையவன். முதலுறவு பண்ணும் கண்ணை சொல்லுகிறது. செங்கனிவாய் அந்நோக்குக்கு தப்பினார்க்கும் தப்பு ஒண்ணாதபடியாயிற்று. ஸ்மிதம் இருப்பது. சீதம் முறுவலாலேயாயிற்று இவரை எழுதி கொண்டது. கருமாணிக்கம் அந்த ஸ்மிதத்திலே அகப்பட்டாரை மீளாதபடி ஆழங்காற்பொடுத்தும் வடிவழகை சொல்லுகிறது. தென்திரை சுனை நீர் திருவேங்கடத்து தெளிந்து நிறைந்திருந்துள்ள நீரை உடைய சுனையை உடைய திருமலையில படிவே என்றிக்கே திருமலையும் சமகரமாயிருக்கும்படி. அணிகொள் செந்தாமரை கண்ணன் என்றத்தோடு செங்கனிவாய் என்றத்தோடு கருமாணிக்கம் என்றத்தோடு தென்திரை சுனை நீர் என்றத்தோடு வாசியத்திருக்கிறதாயித்து இவர்க்கு. அதுவும் அந்நிலத்திலே உள்ளதொன்றாகையாலே எண்ணில் தொல்புகழ் யதா ரத்னானி ஜலதே அசங்கேயானி புத்திரக ததா குணாகி அனந்தஸ்ய என்கிறபடியே அசங்கேயமாய் சுவாபாவிகமான குணங்களுடைய வானவர் ஈசனே குணங்களை அனுபவிப்பித்து நித்திய சூரிகளுடைய சத்தையை நிர்வகித்து கொண்டு போருகிறவன். கண்ணழிவற்ற ருச்சியுடையாரை தன்னை ಅನುಭವಿಪಿಕ್ಕುಂ ಎನ್ಗೈ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅಣ್ಣಲ್ ಕುರಿಂಜಿ ನಿಲಂ ಎಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳದಂತಾಯಿತು. ಮಾಯನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತ. ವಶೀಕರಣ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ತೂರಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಂತೆ ವಶೀಕರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಣಿಗೊಳ್ ಚಂದಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್, ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುವವನಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಉಪಮಾನ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರುವುದಾಗಿ.
ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಭರಣವಾಗಿ. ವಿಕಾಸ, ಶೋಭೆ, ತಂಪು ಮತ್ತು ಸೌಗಂಧ್ಯಗಳಿಂದ ತಾವರೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಸದೃಶವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಕಣ್ಣನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆನೋ ಸೇವೆ ಆರ್ದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೇವೆ ಆರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ರಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಧನುರ್ದಾಸ ರಂಗನಾಥನ್ ನೋಡದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು, ನೋಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ರಂಗಯ್ಯ ಕಣ್ಣನ್ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ. ಅವನ್ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಏನು ಮತ್ತೊಂದೇನೆ ಕಾಣಾವೆ ಅಂದ್ರು ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವ. ಮೊನ್ನೆ ಕಂಡ ಕಣ್ಕಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ನೋಡದೆ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆವಿಚಾರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇನೋ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ತರ ಅದು. ಅದನ್ನ ತುಂಬ ವೇದಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನನ್ನೇ ಇದಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಡಿ, ಅಮ್ಮ ಪುಡಿ, ಏನೋ ಪುಡಿ ಚೂರ್ಣ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳೋ ತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಶೀಕರಿಸುವಂತ, ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ವಶೀಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ. ಅದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು. ಶಂತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್, ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಣ್ಣನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗೋದು ಅವಾಗ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿಯಾವೋ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ಯನಂ ಎಳೆಂದಾರ್ ಪೋಲ್. ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ಯನಂ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶೀತಲವಾಗಿರ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬೀಳ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಶಾಪ ಇಳೆಂದೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಏನ್ ಶಾಪ ನಮಗೆ? ಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರಮ ಪಡೆದೀವಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಅದೇನೆ ಪ್ರೂಫು, ಅದೇ ಶಾಪ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬೀಳ್ಲಿ. ஆண்டவன் காண்பதோர் அருள் எனக்கு அருளுதியல் வேண்டேன் ಮನೆ ವಾರ್ತೆ. ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ, ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋನೆ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನ, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ, ಬೆಳ್ಳಿದ, ಪಂಚಲೋಹದ, ಏನೇನೋ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉಚಿತನ ಇದು. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ, ಮಣ್ಣಿಂದ, ಚಿನ್ನದ, ಮತ್ತೊಂದ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗುವಂತದ್ದು. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖ ಅದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗಾಗಿ ಅವನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ನಗ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶೆಂಗಣಿವಾಯ್, ಆ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಶವಾಗದವರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಇರುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದೆ ಆ ಮಂದಸ್ಮಿತ, ಮಂದಹಾಸ, ಮಂದಸ್ಮಿತ, ಸ್ಮಿತವಿತ ಸುಂದರ ಮುಖಾರವಿಂದ ನಾಚೋ ನಂದ ಲಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಜನೆ. ಸ್ಮಿತ ವಿಕಸಿತವಾದದ್ದು, ಆಗ ತಾನು ಇನ್ನೇನು ಹರಳ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ನಗೆ. ಮಂದ ಸ್ಮಿತ, ಮುಗುಳು ನಗೆ, ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವರೋ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದೇನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುನು ಓಹೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿನೋ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಸಿಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅನುಭವಗಳು ಆಗೋದುಂಟು. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ನೋಡೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಇವ್ರನ್ನ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಇದು ಲೋಕದ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನು, ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರೋರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಅಳುಕು, ಏನೋ ಇದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿರೋರಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇದು. ಮೊದಲು ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ. ಆ ಮಂದಸ್ಮಿತಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಮಂದಸ್ಮಿತಕ್ಕೆ ವಶರಾಗದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಉಂಟೆ? ವಶವಾದವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ತೆಂತಿರೈ ಚುರೈ ನೀರ್ ತಿರುವೇಂಗಳತ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರವಾಹವನ್ನುಳ್ಳ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ನದಿ ತೊರೆಗಳು, ಪಾಪನಾಶಿನಿ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ನೀರು, ಶುಭ್ರವಾದದ್ದು. ಆ ತೊರೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನೀರುಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ತಿರುಮಲೆಯು ಶ್ರಮಹರವಾಗಿರುವ ರೀತಿ ಅದಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಣಿಕೊಳ್ ಚೆಂದಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಶೆಂಗನಿವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಕರುಮಾಣಿಕಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ, ತೆಂಟಿರೈ ಚುನೈ ನೀರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೊಡನೆ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಂದಾದ್ದರಿಂದ. ಎಣ್ಣಿಲ್ ತೊಲ್ಪುಗಳ್ ಯಥಾರತ್ನಾನಿ ಜಲದೇಹೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾನಿ ಪುತ್ರಕ ತಥಾ ಗುಣಾಹಿ ಅನಂತಸ್ಯ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ರತ್ನಗಳ ಆಕರ, ಆಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಅದಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಂತೆ. ಅದರ ಗಣಿ ಇವನು. ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಅನಂತಸ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ವಾನವರೀಶನೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸತ್ತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವನು. ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೃಢವಾದ ರುಚಿ ಉಳ್ಳವರು ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಭಾವ ಅಂತಂದು. 4ನೇ ಪಾಶುರ. நித்திய சூரிகளுக்கு தன்னை கொடுத்தவன் என்றார் கீழ். அத்தியந்த ஹேயனான என் பக்கலிலே
சங்கத்தை பண்ணினவனுக்கு நித்திய சூரியர்களுக்கு தன்னை கொடுத்தான் என்னும் இது ஓர் ஏற்றமோ என்கிறார். ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎಂದರು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯನಾದ ನಿಕೃಷ್ಟನಾದಂಥವನು, ಎಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳ ಸಾಗರ ನಾವು. ಅವನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಗುಣಗಳು ಇದೆ. ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯನಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದು. ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಿಜವಾದ ಕೂಡಾರೆ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ, ಸೇರ್ದೆ ಇರೋರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಬರೀ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಡಾರ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ, ಓ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ನಿಕ್ಕಿ இன்னும் கொஞ்சம் திராட்சை போட்டிக்கலாமா இருந்த ಗೋಡಂಬಿ ಪರಿಕರ ಬರೀ ನಾಲ್ಕೇದಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ರುಚಿ. ಸೇರದೆ ಇರುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಔದಾರ್ಯ ಉಳ್ಳವನೇ ಶ್ರೀರ್ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇರಿದವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಅವನ ಕೈ ಕರಿಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇದೇ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಇದೋ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವೋ, ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಕಾಮವು, ಕ್ರೋಧ, ಇವುಗಳು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು. ಏನೋ ಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ರೇಕ್ತವಾದಾಗ ಭಗವಂತನ, ತಮೋ ಗುಣವ ರಜೋಗುಣವ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೋ, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಸೊ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡತನ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಈಶನ್ವಾನವರ್ಕ್ என்பனென்னால் அது தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு நீசனேன் நிறவண்ணமிலேன் என் கண் பாசம் வைத்த பரம் சுடர் ஜோதிக்கே. ವಾನವರ್ಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಶನ್ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎನ್ಬನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎನ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಚನೇನ್, ನಾನು ನೀಚನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಿರೈವನ್ನು ಮಿಲೇನ್, ಗುಣಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ಯಾ? ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚಾತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ. ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ನನ್ನ ಗುಣಗಳು? ಅಮರ್ಯಾದ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಚಲಮತಿ, ಹೀಗೆ ನಿರೈವನ್ನವಿಲೇನ್, ಗುಣಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯನ್ ಕಣ್, ನನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಶಂ ವೈತ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ, ಪರಂ ಶುಡರ್ ಶೋಧಿಕ್ಕೆ, ನಿರವಧಿಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ತಿರುವೇಂಗಡತಾನಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅಧಿಪತಿಗೆ, ಅದು ತೇಜಮೋ, ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾಗಿರೋಣ ಎಂಬ ಅದು ತೇಜಸ್ಸು, ಯಶಸ್ಕರವೋ ಅಂತಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಈ ವೆಂಕಟ ಚಲಪತೆ, ಅಚಲ, ಇದು ಬೆಟ್ಟ, ಅಚಲವಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ವೆಂಕಟ ಜಲಪತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಆ ರೀತಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಜಲಪತೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವನು. ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತಾನಕ್ಕೆ, ಆ ವೆಂಕಟಾಚಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು.
ಅದು ತೇಜಮೋ, ಆ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾಗಿರೋಣ ಎಂಬುದು ಅದು ತೇಜಸ್ಸು ಯಶಸ್ಕರವೋ ಅಂತಾರೆ. ஈடு ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் நித்திய சூரியனுக்கு நிர்வாககன் என்று சொன்னேன் என்றால், நான் இப்படி சொன்னார் அது தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு? திருமலையிலே வந்து சுலபனாய் நிற்கிறவனுக்கு அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி என்றிருக்கிற இது ஓர் ஏத்தமாயிருத்ததோ? ஸ்ரீ வைகுண்டநாதனுக்கிறே அது ஏத்தம், திருவேங்கடத்தானுக்கேற்றம் ஏற்றம் சொல்லுகிறேனாக பிரமித்தேன். கானமும் வானரமும் பேடுமானார் ஓலக்கம் கொடுக்க நிற்கிறவனுக்கு நித்திய சூரியர்கள் ஓலக்கம் கொடுக்க நிற்கிறது ஓர் ஏத்தமோ? பரமபதத்தை விட்டு இங்கே வந்து இந்நிலத்தை இட்டு நிரூபிக்க வேண்டும்படி இருக்கிறவனுக்கு, முடிசூடி ராஜ்யம் பண்ணுமவனுக்கு ஏத்தம் சொல்லும் போது தட்டியில் இருந்த போதைப்படியை இட்டு ஏத்தம் சொல்ல வண்ணாதே திருவேங்கடத்தானுக்கு ஏத்தம் சொல்லலாவது பின்னை நீர் ஏதாக நினைத்திருந்தீர் என்ன? நீசனேன் நிறைவண்ணமிலேன் என் கண் பாசம் வைத்த பரம் சுடர் சோதி என்ன வேண்டாமோ? இது கிடக்க அத்தையோ சொல்லுவது நீசனேன் நிறைவண்ணமிலேன், நீச்சத்துவத்தையும் நிறைவில்லாமையையும் கூட்டி இங்கனே ஆழ்வாராக பண்ணித்து என்கிறாராயித்து ಅಮರ್ಯಾದಃ ನೃಪಶು ಎನ್ನು ಪೋಲೆ. ನೃಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಶು, ಮೃಗ. ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಸ್ ಸಮಾನಃ. ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ವಿಹೀನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನಃ ತೃಣಂ ನ ಕಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನಃ ತದ್ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಂ ಅಂತ. ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಕಂಡ್ರಿ, ಹಸು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನ, ಬಾಲ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ತೃಣಂನ ಕಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನಃ, ಸದ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ತದ್ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಂ. ಹುಲ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಮೃಗ, ಹಸು, ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ. ಇವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಶು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಯಾದ ನೃಪಶು ಎನ್ನುವ ಪೋಲೆ ஜனனிக்கும் மற்றொன்றுக்கும் வாசிவையாதே பரிமாறும் ஜென்மமிரே. சாஸ்திரங்கள் ஆகாத என்று நிஷேதித்தவத்தை அனுஷ்டித்து அகிருத்தியாகரணம் அவற்றில் நின்றும் மீளமாட்டாதே போன்றேன். க்ஷுத்ரஹா கெடுவாய், சாஸ்திர மரியாதையை தப்பி நிற்கவாகாது கான் என்று ஒருவன் சொன்னால் அத்தை கை கொள்ளும் தன்னை நெஞ்சில் அளவில்லாதான் ஒருவன் சலமதிஹி, ಅಥವಾ சொல்லுவாரையும் பெற்று அது நெஞ்சிலே பழுவும் பெற்றதாகில் அது தன்னை விஸ்வசிக்கப்படாது. நின்றவான் இல்லா நெஞ்சினையுடையேன் என்னுமா போல அசூயா பிரசவபூஹு. இதம் சொன்னவனுடைய உத்கர்ஷமாயித்து போராதது. கிருதக்னஹா உபகரித்த விஷயத்தில அத்தை இல்லை செய்யது அபகாரங்களை பண்ணி போந்தேன். துர்மானி அபகாரங்களை பண்ணி போருகையன்றிக்கே இதம் சொன்னவர்களுக்கும் என்னை மேலாக நினைத்து போந்தேன். ஸ்மர பரவசா அறிவுடையார்க்கு மேலாக நினைத்திருப்பது, காமுகர்க்கு கீழாக நினைத்திருப்பது. வஞ்சன பரகா புறம்பே பறித்து கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்திரீ பக்கலிலே ஒதுக்கமாயிற்று. அங்கே திரண்டவாறே அவ்விடம் தன்னில் நின்றும் அபகரிக்குமாயிற்று. ரிஷம்சக நம்மை விஸ்வசித்த விஷயத்திலே கிருத்திமத்தை பண்ணினோம் என்று இறுக்கமும் இன்றிக்கே இருக்கை. பாபிஷ்ட இதுதான் ஒருவர் செல்லும்படியாயித்து. மேன்மேலென காரியமும் பார்ப்பது பாபத்திலேயாயிற்று. ஊன்ற அடியிட்டு பொறுப்பது, அடியிட்டிருப்பது.
இது ஆளவந்தார் ஒருளிச் செய்ததேயாகிலும் நான் என் வாயால் இப்பாசுரம் சொல்ல மாட்டேன் ಎನ್ನುಮಾಂ ಆನಂದಾಳ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಕಥೆಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಆನಂದ ಆಳ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಚರಮತಿರಿಸೂಯ ಪ್ರಸವಭೂಹು ಕೃತಜ್ಞೋಧರ್ಮಾನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಆಗಮಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರ ಇದಾಯ್ತು. ಏನದು ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವ ಪಾಹಿಮಾನ್ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ. ಕೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವ. ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಪಾಶುರನ ಅಂತ. நீஷனே நிறைவண்ணமிலேன் அனாத்ம குணமே என் பக்கலிலே உள்ளது. ஆத்ம குணங்கள் ஒன்றுமில்லை, என் தன்மையும் நிறைவில்லாமையும் இரு. நான் இவ்வாறை சொல்லித்தென்கிறார் என்பராம் பிள்ளை திருநறையூரர் அரையர். பிள்ளை திருநறையூர் அரையர் அவர் எழுதான் இது. இவ்வாறு என்பது ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்றத்தை, என் கண் பாசம் வைத்த என் பக்கலிலே பாசத்தை வைத்த நித்திய சூரியர்களுக்கு ஈசனாயிருந்தான். என் பக்கலிலே சங்கத்தை பண்ணினான். அவர்கள் சத்தை உண்டாக்கைக்காக அவர்களோடே கலந்தான். தன் சத்தை பெருகைக்காக என்னோடே வந்து கலந்தான். பிராதமியத்துக்கும் பழிக்கும் செங்கல் சீரைக்கும் ஜீவனம் வைப்பாரோபாதி அவர்கள் பக்கல். நெஞ்சும் உடம்பும் தன்னது எனக்கென்கிறார். அன்றியே எனக்கு தன் பக்கலிலே சங்கம் உண்டாம்படி பண்ணினான் என்கிறார் என்று நிர்வகிப்பாரும் உண்டு என் அருளிச் செய்வர். அதாவது என் கண் பாசம் வைத்த என்னிடத்திலே சுவவிஷய பாசத்தை உண்டாக்கினான் என்றபடி பரம் சுடர் சோதிக்கே அஹிருதயமாய் இருக்கச் செய்தே மனிச்சுக்காக கலந்தானாய் இருக்கை என்றிக்கே சஹிருதயமாக கலந்தான் என்னுமிடம் தோற்றான் என்றதாயிற்று. வடிவில் பிறந்த புகழ் உஜ்வலனாயிரான் என்றான். கலந்த பின்பே முன்பில்லாத புகழெல்லாம் உண்டாயிரான் என்றதே வடிவிலே. விராட்டியோடு கலந்தா போல இரான் என்றான். ಇದು 4ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಈಡು. ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. என்றால் ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶಮೋ ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ವ ಸುಲಭನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಅನುಷ್ಠಾನಪರರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಯಪ್ಪ ಬಿಡ, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ಬೇಡ. ಇದೇ ತಾನೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ನಾಯಕನಾದವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶಮೋ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ವ ಸುಲಭನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವನಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದ, ಮರೆವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದಂತ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯವಾಯಿತು, ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಟು. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠನಾಥನಿಗೆ ತಾನೇ ಆ ಹಿರಿಮೆ. ವೈಕುಂಠನಾಥ ಪರಮಪದನಾಥನಿಗೆ ಸರಿ, ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತಿರುವೆಂಕಟಾಧೀಶನಿಗೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ನಾನು ಒಳಗಾದೆ. ಕಾನಮುಂ ವಾನರಮುಂ ವೇಡುಂ ಆದವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನಿಯಲು ನಿಲ್ಲುವವನಿಗೆ ಕಾಡು ವಾನರಮುಂ ವೇಡುಂ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನಿಯಲು ನಿಲ್ಲೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೋ? ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ನೆಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಅದು ಹಿರಿಮೆಯೋ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅದು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು.
ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೇನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಏನೋ ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೊಯ್ಯಮರು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಗತಿ ನಿನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರು ನೀನ್ ರಕ್ಷಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ತಾನ? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲ್ವಾ, ಯಾರು ನಿನ್ ನಂಬಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನ ತೋರ್ಸು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಅದು ಹಿರಿಮೇನು ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊತ್ತನ್ನು ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತಾನನಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದು ಎಂದು ನೀವಿರುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನೀಶನೇ ನಿರವನ್ನು ಮಿಲೆ ಎನ್ ಕಣ್ಪಾಶಂ ವೈತ ಪರಂ ಸುಡರ್ಜೋದಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೇಡವೋ? ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತದೋ ಈಶನ್ ಮಾನವರ್ಕೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ನೀಶನೇ ನಿರವನ್ನು ಮಿಲೆ, ನೀಚತ್ವವನ್ನು ಗುಣಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಆಳ್ವಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಆಳ್ವಾರ. ಆ ಆಳ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ನಮ್ ಗತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವು. ಈಶನೇ ನಿರವನ್ನು ಮಿಲೆ, ಅಮರ್ಯಾದ ನೃಪಶು ಎನ್ನುವಂತೆ ಜನನಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನಿಡದೆ ಕೂಡಿಯಾಡುವ ಜನ್ಮವಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಶುವಿನ ಸಮಾನ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ, ಏನದು ಜನ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ 4, 5, 6 ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಅವೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಂದು ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಸರಿನೋ ಇದು? ಈ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನನಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದೇ ಕೂಡಿಯಾಡುವಂತಹ ಜನ್ಮ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆಗದು ಅಂತ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆಯದೇ ಹೋದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಏನೋ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡು. ಕ್ಷುದ್ರ ಕೆಡುತ್ತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿ ನಿಲ್ಲಲಾಗದು ಕಾಣಿರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬನ ಚಲಮತಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದು ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದೆ ಇರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಚೊಲ್ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗ ನಂಬಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಿಂದ್ರವಾನಿಲ್ಲ ನೆಂಜಿನ ಇಡೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಸೂಯ ಪ್ರಸವ ಬಹು ಈತ ಹೇಳಿದವನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಸಹಿಸುವುದೇ ಇರೋದಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಅವ್ರ ಆಚರಣೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾದೆ, ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳದವರ್ಗೇನೇನೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಅಸೂಯ ಪ್ರಸವ ಬಹು, ಈ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಸಹಿಸೋಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಸಹಿಸೋಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ರಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿನ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರ ನಾವ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಅಸೂಯ ಪ್ರಸವ ಬಹು, ಈತ ಹೇಳಿದವನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಸಹಿಸದೇ ಇರೋದು. ಕೃತಜ್ಞ, ಉಪಕರಿಸಿದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಅಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋದೆ. ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಿ ಕೃತಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಬಾರದು. ಕೃತಜ್ಞ, ಉಪಕರಿಸಿದವರ ಏನ್ ಮಹಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಪಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದುರ್ಮಾನಿ, ಅಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ
ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದವರಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಎಂದು ಎಣಿಸಿದೆ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ, ಅದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಎಂತೆಂತ ಅಪಚಾರಗಳು ಅಂತ. ಸ್ಮರಪರವಶಃ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಾನು ಮೇಲಾದವನು ಎಂದು ನೆನೆದಿರುವುದು. ಕಾಮುಕರಿಗೆ ತಾನು ಪರವಶ ಎಂದು ನೆನೆದಿರುವುದು. ವಂಚನ ಪರಹ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಪಹರಿಸುವುದಾಯಿತು. ನೃಶಂಸಃ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದವರ ಬಗೆಗೆ ಕೃತ್ರಿಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಅಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ನಾನು ಏನಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಹೌದು, ಅವನ ಆ ತರನೇ ಇರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಅಂತದು ಎಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ. ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪಂಚ ಅಪಡಿಯ ನನ್ನ ಎಳ್ತಿಗ್ನು ಒಂದು 50-60 ಸಾವಿರ ಎಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಂತೆ. 50-60 ಎಳ್ತಿಗ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಮಾತುಗಳು ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಪಾಪಿಷ್ಟ, ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಗಾಢವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಪಾಪಿಷ್ಟ, ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಊರಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಆಳಬಂದಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಪಾಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹವಂತೆ ಇದು. ತಿರುಮಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆಣ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀನ್ ಕಣಯ್ಯ ಗಂಡ್ಸು ಅಂತ. ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿರುಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇವರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಯಾರು ಏನು ಇದು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನೀಗ ಗಂಡ್ಸ್ ಕಣಯ್ಯ ಅಂದಾಗೆ ಆಣ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕೊಳವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದರಿಂದಾನೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನುಳ್ಳೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ. ನೀಚನೇ ನೆರೆವನ್ನವಿಲೆ, ಅನಾತ್ಮಗುಣವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಪಾವಿನ ಸಂದೇಶ. ಅನಾತ್ಮಗುಣಗಳೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು. ನನ್ನ ನೈಚ್ಯವೋ ಗುಣಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಕ್ಕೆಯೋ ನಾನು ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರೆಯೋರ್ ಅರೆಯರ್ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಅಮರ್ಯಾದ, ಈ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶನ್ ವಾನವರ್ಕೆ ಎನ್ಬನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಎನ್ ಕಣ್ ಪಾಶಂ ವೈತ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕ ಸಂಘವನ್ನಿಟ್ಟ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಶನಾಗಿದ್ದನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳೊಡನೆ ಕಲೆತನು. ತನ್ನ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಮೊದಲು ಪಾಣಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದುದಕ್ಕೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಾರಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕೂ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಪೂರ್ವಕ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವ ಮಹಾ ಅಪವಾದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಘ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ.
ಎಂದು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರುಂಟು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕಣ್ ಪಾಶಂ ವೈತ, ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಪರಂ ಸುಡರ್ಜೋದಿಕ್ಕೆ ಅಹೃದಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತವನು ಎಂದಾಗದೆ ಸಹೃದಯವಾಗಿ ಸೇರಿದನು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿತಿರುವುದಾಯ್ತು. ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ಸು ಉಜ್ವಲನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲದ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಿನಗೆ? ನೀನು ಬಹಳ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.